सम्येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकम्। नमा विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചാൻഡിങ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ മാലയുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും മാലയൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കൂ. നിങ്ങൾ ചാൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ, 54 ബിറ്റ്സ് വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതെടുത്തോളൂ, മാല എടുത്തോളൂ. തുടങ്ങാം, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം ഈ ആദ്യത്തെ മുത്തില് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമുക്ക് ചൊല്ലാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം, എന്റെ കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. എല്ലാവരും ചൊല്ലു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare 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 Ram Hare Ram Ram Krishna, Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram, Hare Ram, Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Krishna, Hare Krishna Ram, Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare, Krishna Krishna Ram, Hare Ram, Hare Hare Rama Hare Hare Rama Krishna, Rama Hare Rama Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare, Hare Krishna Ram, Ram, Hare Ram, Hare Hare Rama Hare Hare Krishna, Rama Hare Rama Krishna, Rama Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare Krishna Krishna Ram, Ram, Hare Hare Hare, Rama Hare Krishna, Rama 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 Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Hare Hare, Rama Hare Rama Rama Krishna, Rama Hare Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Krishna Ram, Hare Ram, Hare 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 Krishna, Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama, Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Rama Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Ram, Ram, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Rama Hare Ram, Rama 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 Hare 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 Krishna Hare, Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Hare Rama Hare, Hare Hare Rama Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama Hare, Hare Hare Ram, Rama Hare Rama, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Ram Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Rama Rama Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 നമുക്ക് ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഇന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങള് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 36 വരെയുള്ളത്, അതായത് വിശ്വരൂപത്തിലെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തില് 36ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നിങ്ങൾ എടുത്തു. ഇന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനമാണ് ഇതില് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നത് എല്ലാം കേട്ടു. ഇന്ന് നമുക്ക് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരും ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് എടുക്കാം, ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ശ്ലോകം 37. തസ്മാചാതേന നാമാത്മേരാത്മാഹാൻ ഗരീയസേ ബ്രാഹ്മണോപ്യാധികർത്രേ അനന്താദേവേശ ജഗത് നിവാസ തമക്ഷരം സദാ സതത്പരം യത്. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തി ആദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. അർജുനന്റെ സംശയമാണിത്. കാരണം ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നു വിശ്വരൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ശ്രീലപ്രഭുപാദ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാല്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കേണ്ട ആളാണ്. അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയും ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവുമാണ്. ഭഗവാൻ സർവദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണെന്ന് പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളും ശക്തരായ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ നാഭി പത്മത്തിൽ നിന്നും ഉളവായതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി പത്മത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ശിവനും മറ്റ് ദേവന്മാരും കൃഷ്ണനെ പ്രണമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കാരണം ഭഗവാൻ സർവോത്തമനാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം 38. തമാദിദേവാ പുരുഷ പുരാണ തമസ്യ വിശ്വാസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. വിവർത്തനം. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമെല്ലാം കൃഷ്ണനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരുടെയും അഭയസ്ഥാനമാണ്
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതറിയാം, സംഭവിച്ചതറിയാം, ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ കാരണഭൂതനുമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പുരുഷനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 39. വായുർയമോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്കഃ പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വാ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വിവർത്തനം. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വായുവിനെ സംബോധന ചെയ്യുവാൻ കാരണം വായു സർവവ്യാപിയാണ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം വായു സർവവ്യാപിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നിലയിൽ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ് സർവവ്യാപി എന്ന നിലയിൽ. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ പ്രാപിതാമഹൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ശ്ലോകം 40 നോക്കാം. നമ പുരസ്തധാത പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത്ര ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവാ സമാപ്നോഷി തദോപ്സി സർവ. വിവർത്തനം. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരക്ത ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്, സർവവ്യാപിയുമാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഭക്ത്യാവേശം പൂണ്ട അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രമാണ്. യുദ്ധരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന പോരാളികളെക്കാൾ സർവശ്രേഷ്ഠനും പരാക്രമിയും ആകുന്നുവെന്ന് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലായി കൃഷ്ണന്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തില് 1:9-69 പറയുന്നു, അതായത് ഹേ ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ ആരൊക്കെ വന്നിരുന്നാലും അവരെല്ലാം അവരുടെയൊക്കെ സൃഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 41 നോക്കാം. ശ്ലോകം 41 രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. 41, 42. സഖേതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേജി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹ സാർത്ഥമസ്തകൃതോ അസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോ അഥാ വ്യാപ്യച്യുതാ തത്സമക്ഷം തർഷമായേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. വിവർത്തനം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അർജുനന് കൃഷ്ണൻ സുഹൃത്തായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ സുഹൃത്താവുമ്പോ നമ്മള് സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാതെ ഹേ യാദവ, ഹേ കൃഷ്ണ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വിളിച്ചു. ഒരുമിച്ച് ഒരേ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കെ കിടക്കുകയും ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പോഴാണ് അർജുനന് മനസ്സിലായത് കൃഷ്ണൻ ശരിക്കും ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഹേ യാദവ, ഹേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബഹുമാന പുരസ്സരം അല്ലാതെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ മൈത്രി ബന്ധത്തിൽ താൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി അർജുനന്. പക്ഷെ അർജുനൻ വിചാരിച്ചില്ല ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചില്ല. പക്ഷെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി. കാരണം എത്രയോ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, 6 ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ
കൊണ്ട് അറിഞ്ഞതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് കാര്യം അപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായ പ്രേമ ബന്ധം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാലും കൃഷ്ണന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ മൈത്രി ബന്ധം മറക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 43. ശ്ലോകം 43. ഇതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന തത്സമോ അസ്തു വ്യാധികാ കൃതോ അന്യോ ലോകത്രയോ അപ്യ പ്രതീമ പ്രഭാവ. വിവർത്തനം. ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങയ്ക്ക് സമാനായോ സമാനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് പറയുന്നത് പുത്രന് പിതാവെന്ന പോലെ, അതായത് ഒരു പുത്രൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ ആ പിതാവ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷമിക്കും, ഇല്ലേ? നമുക്കറിയാതെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ക്ഷമിക്കും, കൂട്ടുകാരൻ ആണെങ്കിലും ക്ഷമിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് വേദം ഉപദേശിച്ചത് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആണ്. കുരുക്ഷേത്രത്തില് കൃഷ്ണന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആദിമ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണ് ഉത്തമനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരാലും വന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് അതിരില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് അതിരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള ശരീരവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ ശരിക്കും മനുഷ്യ രൂപം തന്നെയാണ്, അപ്പൊ മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനും പിന്നെ ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന് തുല്യമായോ ആരുമില്ല, ഭഗവാന്റെ മോഡലായിട്ടും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന് കീഴെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? ജന്മ കർമ്മേച മേ ദിവ്യം യോ മേ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന എന്ന് പറഞ്ഞ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട്, ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം കൃഷ്ണനെ യജമാനനായിട്ട് ആരുമില്ല, കൃഷ്ണന് തുല്യമായിട്ടും ആരുമില്ല. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങി എല്ലാവരും, ശിവൻ, ബ്രഹ്മ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കണം. അത് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്ന സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ശ്രീ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം 44. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹാമീശമീഡ്യം ഹിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയാ പ്രിയായർഹസി ദേവ സോടും. വിവർത്തനം. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛനെന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ.
അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് അർജുനന് അറിയാം. കാരണം ഒരു പുത്രൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ, ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ കൃഷ്ണനും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെല്ലാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് വെച്ചാല് പറയാണ് അർജുൻ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. അദൃഷ്ടപൂർവം ഋഷിതോ അസ്മി ദൃഷ്ട്യാ ഭയേന ച പ്രവസ്ഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയാ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗത് നിവാസ. വിവർത്തനം. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുമേ. അതായത് അർജുനന് ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭയം തോന്നി, അത്ഭുതവും തോന്നി. എങ്ങനെ ഇത് ആദ്യം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അതിശയം തോന്നി. അപ്പോ ആദ്യം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അർജുനന് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണന് ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. കാരണം സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. കൃഷ്ണനോട് ചെയ്ത തെറ്റുകളെ കുറിച്ചോർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയം തോന്നി. ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ആകുലമാകാൻ തുടങ്ങി അർജുനന്റെ. കാരണം അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഇനി നാരായണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും ക്ഷണികമാണ്, അതുപോലെ ക്ഷണികമാണ് ഭൗതികമായ ഈ വിശ്വരൂപവും എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളോട് കൂടിയ കൃഷ്ണൻ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഓരോ നാരായണ ആകൃതിയിലാണ്, 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയാണ് കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾക്ക് ഓരോ കൈകളിലും ഉണ്ടാവുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നിനും വഹിക്കുന്ന ഏത് കൈ എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നാരായണ കൃതിക്ക് വെവ്വേറെ നാമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഇതില്. ഇനി ശ്ലോകം 46. ശ്ലോകം 46. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദൃഷ്ടമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. വിവർത്തനം. ഈ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? രാമൻ, നരസിംഹം, നാരായണൻ മുതലായവയാണ്. താൽക്കാലിക വിശ്വരൂപം ധരിച്ചതാണെന്ന് ആദ്യ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് അറിയാം. താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് ഈ രൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ആദി നാരായണനും പരമപുരുഷനാണെന്നും ബാക്കി എല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതുമാണെന്ന് അർജുനന് അറിയാം. എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങൾ എടുത്താലും അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായി തന്നെ വാഴും. എല്ലാ രൂപത്തിലും നവയൗവനമാണ്. ഇതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സനാതനമായ ഭാവം. കൃഷ്ണന് യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ, അതായത് കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം 47. ശ്രീ ഭഗവാനോവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേന നേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ തദാന്യേന ദൃഷ്ടപൂർവം.
വിവർത്തനം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർലഹിതമായ എന്റെ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുഹൃത്തെന്ന നിലയിൽ കരുണാമയനായ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോ വിശ്വരൂപം കാണുന്ന അപരിചിത ഭക്തനോടുള്ള കരുണ മൂലമാണ് കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതേസമയം ഈ വിശ്വരൂപം തേജോമയവും വിഭൂതി ബഹുലവുമായ ആ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സൂര്യനെ പോലെ പ്രദീപ്തവും ക്ഷണം തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ അസംഖ്യം മുഖങ്ങളുള്ളതുമാണ് അത്. മനുഷ്യന് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ആവിഷ്കരിച്ചത്. സ്വർഗലോകങ്ങളും ബഹിരാകാശങ്ങളും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാൻ ഇടവന്നു. ഈ വിശ്വരൂപം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ ഇടവന്നുള്ളൂ. അവർ മുമ്പിത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അർജുനന് സന്ദർഭം കിട്ടി ഇത് കാണാനായിട്ട്. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം അർജുനൻ കാട്ടിയ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. കൃഷ്ണൻ കൗരവസഭയിൽ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണൻ കൗരവസഭയിൽ ശാന്തി സന്ദേശവുമായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചായിരുന്നു. ദുര്യോധനൻ ഇതില് സമ്മതിക്കാതായപ്പോൾ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ കാണിച്ച വിശ്വരൂപവും ഇവിടെ കാണിച്ചതും രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ കാണിച്ചു, പക്ഷെ ഇവിടെ കാണിച്ച ഈ വിശ്വരൂപം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നത്. അവിടെ കൗരവ സഭയിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അടുത്ത ശ്ലോകം. ന വേദയജ്ഞാദയനേർനദാനേർ ന ചാക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈ ഏവം രൂപാ ശക്യ അഹം നൃലോകേ ദൃഷ്ടും തദാന്യേന കുരു പ്രവീര. വിവർത്തനം. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദ്യാധ്യായനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അതായത് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടോ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ദേവന്റെ നിലയിൽ ഉയരണം, അത് കാണണമെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിവ്യദൃഷ്ടി, അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണഭക്തന്മാരെ ദേവന്മാരെന്ന് പറയും. കൃഷ്ണഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ദിവ്യദർശനം സാധ്യമല്ല. ദൈവീകത ഉണ്ടാകണം. ദൈവീകത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്പോൾ അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ച പോലെ എല്ലാവർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാനം ചെയ്തോ തപസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേദപഠനം ഇവയെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചാലും അർജുനൻ കൃഷ്ണഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വിശ്വരൂപ ദർശനം, അർജുനനെ പോലെയുള്ള കൃഷ്ണഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യരെ അവതാര പുരുഷനായി പറയുന്നു. ചിലവര് ഓരോ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ ഇത് അവതാര പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ മായാവാദികളും ഊഹാപോഹങ്ങളും നടത്തുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയില്ല. കാരണം അങ്ങനെ പറയുന്നവര് ഞാൻ നാരായണനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പല അവതാരങ്ങളും എടുത്തിട്ട് പല മായകളും പല ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരെണ്ണാണ്. അതായത് കൃഷ്ണൻ കാണിച്ച പോലെ പിന്നെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അതിനൊന്നും മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ മിഥ്യയായ അവതാരങ്ങളെ അനായാസമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇതില് അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ശ്ലോകം 49.
മതേ വ്യതാമാ ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമിതാംഗമ്യാമേദം വ്യാപ്യേത വിപ്രീതമാനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ. വിവർത്തനം. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. കാരണം അത്ഭുത ശബ്ദനായി ഭയങ്കര ഭയം തോന്നി അർജുനന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അത് മനസ്സിലായി. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും നടക്കുന്നത് ഭഗവാന് അറിയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായപ്പോ ഇനി എന്റെ രൂപം ഞാൻ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് വേറെ രൂപം കാണിച്ചു തരാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ആദ്യത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഇതില് തന്നെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് തന്റെ ആരാധ്യനായ മുത്തച്ഛനെയും ഗുരുവായ ദ്രോണരെയും ഒക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അർജുനന് വളരെയധികം വിഷമമായി, അല്ലെ? നമ്മളത് വായിച്ചു ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തില്, അതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല്, അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, പാഞ്ചാലിയെ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോഴ് ആ കൗരവ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭീഷ്മരാവട്ടെ ദ്രോണരാവട്ടെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവര് വധിക്കാൻ അർഹരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭീകര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. അദ്ദേഹം വെളിവാക്കി കൊടുത്തു അത്. പിന്നെ ഇവര് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവരെ കൃഷ്ണൻ നേരത്തെ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോ മനസ്സിലായി, അർജുനന് മനസ്സിലായി ഇത് അർജുനെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ആക്കുന്നത്. കാരണം അവരെ എല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്. അതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തര് കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ കൂടി പോകുന്നതും ചതഞ്ഞരിഞ്ഞ തലകളെല്ലാം ഇതായി, ദംഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഇതായി, എല്ലാം വിശ്വരൂപത്തില് കണ്ടു. അർജുനൻ എല്ലാം കണ്ടു. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപത്തില് താല്പര്യമില്ലാതെ ആയി അർജുനന്. കാരണം പ്രേമഭാവമുള്ള ഇതില് മാത്രമേ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദ്വിജരൂപമാണ് എല്ലാവരും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദ്വിജരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ച് പിന്നെ മയിൽപ്പീലിയെല്ലാം ചൂടി പീതാംബരമെല്ലാം ഉടുത്ത് നിൽക്കുന്ന, കാല് പണഞ്ഞു വെച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ത്രിഭംഗ സുന്ദര രൂപം കാണാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് മനസ്സിലായി. കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായപ്പോ അത് കാണിക്കാമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, അർജുനനോട് പറയണം. ഈ ശ്ലോകം 50. സഞ്ജയോവാച ഇത്യാർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപൂർമഹാത്മാ. വിവർത്തനം. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതായത് ദേവകി വാസുദേവന്മാരുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് അവതാരം എടുത്തത്. പിന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. അർജുനൻ ചതുർഭുജത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് കൃഷ്ണനെ അറിയാം. അർജുനൻ അങ്ങനെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം. ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഏറ്റവും വളരെ സുന്ദരമാണ്. ലോക നേതാവായ അദ്ദേഹം ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഭയം ശമിപ്പിച്ച് വീണ്ടും അത്യന്ത സുന്ദരമായ കൃഷ്ണരൂപം കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണരൂപം കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകൾ വേണം, ഇല്ലേ? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഇതുപോലെ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത്
പ്രേമാഞ്ജനച്യുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ദാസദൈവാ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്ത ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അതായത് അഞ്ജനം എഴുതിയ പ്രേമാഞ്ജനം ഉള്ള അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അങ്ങനെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഓരോ ഊഹാപോഹങ്ങളും ഒക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും അത് കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 51. അർജുനോവാച ദൃഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർജന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. വിവർത്തനം. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർജന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഇപ്പോഴാണ് അർജുനന് സമാധാനമായത്. കാരണം സാധാരണ രൂപം, ദ്വിഭുജമായിട്ടുള്ള 2 കൈകള്, 2 കാലുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള രൂപം കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമായി, എനിക്ക് സമാധാനമായി, ശാന്തി ലഭിച്ചു. ചിലര് ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവര് അപഹസിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് അപഹസിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ. സാധാരണ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിശ്വരൂപം, അല്ലെ പിന്നെ ചതുർഭുജ നാരായണൻ, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. കാരണം സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണനായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വിഭുജ രൂപമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം സാധ്യമല്ലാതെ വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തൻ മാത്രമേ ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ ആളുകള്, മായാവാദികള്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. അതിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യം തന്നെ മാശ്രിത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. മൂഢന്മാര് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 52. ശ്രീ ഭഗവാനോവാച സുദർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവാ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷണഃ. വിവർത്തനം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അതായത് ഇതില് പറഞ്ഞു, 48-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യജ്ഞം കൊണ്ടോ ദാനം കൊണ്ടോ തപസ് കൊണ്ടോ ഒന്നും എൻ്റെ ഈ രൂപത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അനേകം സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താലോ നേടാവുന്നതല്ല ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സുദർ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുദർ ദർശനം എന്ന് വെച്ചാല് ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണൻ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ സുദൂർ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം തപസ്സോ വേദപഠനോ അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തനോ ഇവയോടൊപ്പം സ്വല്പം ഭക്തി സാധന കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കണ്ടാലും വിശ്വരൂപത്തിന് അതീതമായ കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിജരൂപമാകട്ടെ കാണാൻ ഇതിലും പ്രയാസമാണ്. വിശ്വരൂപം ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും, പക്ഷേ ദ്വിജരൂപമായ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ, ശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗികള് ഇവർക്ക് പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്തതാണെന്ന് ഭാഗവതത്തില് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ദേവകി ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ അത്ഭുതം കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപം കാണാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ നിരന്തരം ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനോട് പ്രേമം തോന്നുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ ചരിതങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ കുറിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ പാടണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഒരു പ്രേമഭക്തി വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ യോഗമായ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യോഗമായയുടെ മറവിലാണ്. യോഗമായ ഇങ്ങനെ മറ പിടിച്ച പോലെ നിൽക്കണേണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്താ നമ്മൾ വേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, കൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കണം, കൃഷ്ണന്റെ ബുക്കുകൾ വായിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, ഭാഗവതം വായിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഒരു സ്നേഹം തോന്നും. അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പ്രേമ ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടും മാത്രമേ ദിവ്യ ദർശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കല് സൂർദാസിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സൂർദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കാണില്ല. ഇങ്ങനെ സൂർദാസിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം, കണ്ണ് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണന് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഓരോ ദിവസവും ഇടുന്ന ഡീറ്റെയില് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും, ഇന്ന് നീല കളറിൽ ഇതാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും സംശയമായി, ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സൂർദാസ് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ, അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയുന്നു? പക്ഷെ കൃഷ്ണനോട് അത്രയും ഭക്തിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇത് സംശയമുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒരു ദിവസം ഭഗവാനെ ഒരു ഡ്രസ്സും ഇടിയിച്ചില്ല, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു. അപ്പോ സൂർദാസിനോട് ചോദിച്ചു അവര്, എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സൂർദാസ് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നഗ്നനായിട്ടാണല്ലോ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ താല്പര്യവും സ്നേഹവും പ്രേമഭക്തിയും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യോഗികളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും ഈ ദ്വിഭുജ രൂപമായുള്ള ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 53. നാഹം വേദേന തപസാ നാദാനേന ചേജ്ജയാ ശക്യ ഏവം വിധോ ദൃഷ്ട്രും ദൃഷ്ടാവാനസി മാം യഥാ. വിവർത്തനം. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദ്യാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നാസ്തികർക്ക്, അതായത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സാധന ഇല്ലാത്തവർക്കും വെറും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും വൈദിക സാഹിത്യം കൊണ്ടും പഠിച്ചവർക്കും ഒന്നും കൃഷ്ണനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതേപോലെ പലരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത്? കൃഷ്ണനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനാണോ? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ജോലി വേണം, എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിയണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാറ് വേണം, വലിയ ബംഗ്ലാവ് വേണം, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനാണോ നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്? അല്ല, അതല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വസരം നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 54. ഭക്ത്യാ ത്വന്വാനയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ട്രും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപാ. വിവർത്തനം. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊഹാപോഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് കൃഷ്ണനെ സാധിക്കില്ല. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദാന്ത ചിന്ത കൊണ്ടോ വേദപഠനം കൊണ്ടോ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണനെ അറിയേണ്ടവർ
വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആധികാരികമായ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. അതായത് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ആധികാരികമായ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയും അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, അതില് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ജന്മാഷ്ടമി, അതേസമയം മാസത്തിൽ വരുന്ന 2 ഏകാദശികള്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഉപവസിക്കണം ആ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം. പിന്നെ ദാനം, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം. അമ്പലങ്ങൾ പണിയുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പൈസ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പല പല ദാനധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്യണം. കാലം ദേശം പാത്രം നോക്കിയിട്ട് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. ആദ്യമെല്ലാം അതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഒരു ഭക്തി തോന്നാനും ആരാധനയും ക്ഷേത്ര ദർശനവും ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും അചഞ്ചലമായ ഭക്തി വേണം. ആ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നുകയും നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ. എല്ലാത്തിനും ആദിയായ അദ്ദേഹം അനാദിയും ഏതൊരു കാരണത്തിനും കാരണവുമാണ് എന്നാണ് ഈ 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ശ്ലോകം 55. മത്കർമ്മകൻ മത്പരമോ മദ്ഭക്താ സംഘവർജിതഃ നിർവൈരാ സർവഭൂതേഷു യാസാമാമേതി പാണ്ഡവ. അതായത് ഈ ശ്ലോകം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ സത്ത് തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതലായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. കൃഷ്ണനുമായി ഉറ്റ ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് കൃഷ്ണൻ. അതായത് ശാശ്വത ബന്ധം, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തിരിച്ച് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തിരിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകാൻ, സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കും, അതായത് കൃഷ്ണധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ നിത്യദാസന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാം മനസ്സിലാകും. തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിജയം എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് ഈ പദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ശ്ലോകം അത് നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിജയം എങ്ങനെയാണ് നേടേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെടുത്താതെ പ്രവർത്തിക്കരുത്. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഫലമെല്ലാം നമ്മൾ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കണം. ഏത് ജോലി ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നമുക്ക് അമ്പലങ്ങൾ പണിയാം, ഇല്ലേ? അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം നമുക്ക് വേണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ള പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇലയായാലും വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ്, കൃഷ്ണന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല, ഇല്ലേ? കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുളസി ചെടി വെച്ച് നടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂക്കളുടെ ചെടി വെക്കുക, ആ പൂവ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, തുളസി ഇല ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുക. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണ്, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഭഗവാന് വെക്കുക, പാല് വെക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും പ്രേമത്തോടു കൂടിയും വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ
അതുപോലെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷമാകും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരല്ലാത്തവരോട് കൂട്ടുകൂടാനും പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ ഇതില് പറയുന്നത്. ഭക്തിനിരതമായ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിലെ സകല വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അത് കൃഷ്ണ ഭക്തനെ അറിയാം. ഭൗതികമായ വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം ഭൗതികമായ ഈ വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം എന്ന് പറയുന്ന ഇതില് ഇങ്ങനെ അതില് കൂടി പോയാൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരോടും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ വായിക്കാൻ പറയും, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരാൻ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ മാത്രമേ ശുദ്ധഭക്തന് മാത്രമേ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഭക്തനോട് കൃഷ്ണൻ അതിയായ സ്നേഹവും ദയാലുവും ആയിരിക്കും. ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഭഗവാന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദേഹത്യാഗത്തിന് ശേഷം അവർ തീർച്ചയായും പരമോന്നതമായ ലോകമായ കൃഷ്ണധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണൻ അനിവാര്യനും പരമപുരുഷനുമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ വിശദീകരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അധികം വിസ്തരിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ സാധിച്ചില്ല, കാരണം സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വേഗം ഓടിച്ച് എടുത്തതാണ്, കുറച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഭൂദേവി മാതാജി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന ഭൂദേവി മാതാജിക്ക് ഇസ്കോൺ കൊച്ചി സെന്ററിന്റെ വക വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് നരസിംഹ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. നരസിംഹായ പ്രഹ്ലാദന്യാകാശിപോ നഖാലായേ ഇതോ നരസിംഹ പരതോ നരസിംഹ യതോ യതോ യാമി തതോ നരസിംഹ ബാഹേർ നരസിംഹ ഹൃദയേ നരസിംഹ നരസിംഹമതിം ശരണം പ്രപദ്യേ തവ കര കമലവരേനാഖാം അദ്ഭുത ശൃംഗാം ദളിത ഹിരണ്യകശിപോ തനുഭൃംഗാം കേശവധൃത നരഹരിരൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്കൊരു അനൗൺസ്മെന്റും കൂടി ഉണ്ട്. കുറെ പേരൊക്കെ എക്സിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് ഇസ്കോൺ കൊച്ചി സെന്ററിന്റെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് ഉണ്ട്, ഗോപാൽ സ്കൂൾ ഓഫ് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ തൊട്ട് നമ്മളുടെ ഇസ്കോൺ സെന്റർ എടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിനടുത്തുള്ള സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോർണിംഗ് 9 to 10:30 1.5 മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ് LKG തൊട്ട്
സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3 വരെയാണ്. അബവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ അവർക്കുള്ള ക്ലാസ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ LKG ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4 ആൻഡ് അബവ് ഇവർക്ക് ക്ലാസ് നമ്മൾ 10 വീക്സ് ക്ലാസ് എവറി സൺഡേ ഫ്രം June 7th, നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ തൊട്ട് സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിന്റെ മെസ്സേജും കൂടി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക്